books, written in different literary styles like narrative, poetry, and prose. And most of us are familiar with these kinds of literature. Yeah, we all know a narrative when we see one, like The Hunger Games or The Great Gatsby. And most people can recognize poetry, whether it's Walt Whitman or the songs of Bob Dylan. And every day we're surrounded by prose and news articles or essays. Now, all of these examples are modern American literature in that they came from this time period and this region of the world. But there's also medieval English literature from another place in time, or ancient Greek writings from this place in time. So each time period and culture produces its own unique kind of literature. And in order to read the Bible well, we need to keep in mind that it comes from this part of the world and was produced in this basic period of time. So what's unique about ancient Jewish literature? Well, a key feature is that it lacks a lot of the details that modern readers have come to expect in stories and poems. And this makes it seem really simple. But actually, it's very sophisticated literature. Every detail that is given matters. And that's great, but the lack of detail means that stories are often loaded with ambiguities. I mean, take one of the first stories, Adam and Eve in the garden. Where did this talking snake come from? And why did God allow him there? Why didn't Adam and Eve die on the spot like God said they would? And who's this offspring of the woman who will destroy the snake but is bitten by it? Yeah, so many puzzles in this story. And some of these are questions that we have and that are not important to what the author is focusing on. But some of these ambiguities are intentional. Intentional? Won't that lead to bad interpretations, people filling in the gaps with their own answers? Well, that's a risk the biblical authors took in writing this way. We all tend to impose our own cultural assumptions onto the Bible, but they apparently thought the risk was worth it. These oddities are really invitations into an adventure of reading and discovery. What do you mean? Well, for example, the strange promise about the offspring of the woman crushing and being bitten by the snake. That word offspring is a clue to pay attention to genealogies, which, lo and behold, run all through the biblical narrative. They trace the lineage from Eve all the way to King David and his offspring. And in the New Testament, Jesus is connected to the offspring of this royal line. Now, when you read the prophets, Isaiah connected this king to the suffering servant who would die on behalf of his people. And then, in the book of Revelation, there's this symbolic vision. And can you guess? It's about a woman and her offspring. It's Jesus and his followers who conquer the dragon by giving up their lives. Yeah, so each part of the story there is loaded with ambiguities, but altogether, it makes sense. And this is the literary genius of the Bible. It forces you to keep reading and then interpret each part in light of the others. This is feeling complicated. I don't know if I can do all that. Well, you're actually not expected to notice all of this by yourself or all at once. This dense way of writing forces you to slow down and then read carefully, embarking on this interactive discovery process through the whole biblical narrative over a lifetime of reading and rereading. Ah, okay. Meditation literature. Yeah, in Psalm 1, we read about the ideal Bible reader. It's someone who meditates on the scriptures day and night. In Hebrew, the word meditate means literally to mutter or speak quietly. The idea is that every day for the rest of your life, you slowly, quietly read the Bible out loud to yourself, and then go talk about it with your friends, pondering the puzzles, making connections, and discovering what it all means. And as you let the Bible interpret itself, something remarkable happens. The Bible starts to read you. Because ultimately, the writers of the Bible want you to adopt this story as your story. So this ancient Jewish writing style, it must create unique types of narrative and poetry and discourse. Yes, and we'll explore all of those literary styles starting next with biblical narrative. 여러분 한 주간 잘 지내셨습니까? 벌써 1월도 마지막 주일을 맞게 됐습니다. 성경을 어떻게 읽을 것인가에 대해서 우리가 간략간략하게 영상과 분반 나눔지 그리고 이렇게 설교 시리즈를 통해서 살펴보고 있습니다. 네, 오늘은 조금 어렵게 느껴질 수 있는 그런 대목이 될 수도 있는데 이제 마지막 네 번째 시간을 맞이해서 고대 이 묵상, 성경 묵상으로서 유대 묵상집으로서의 성경을 살펴보려고 합니다. 네, 우리가 잘 알고 있듯이 성경을 우리가 묵상한다라고 이야기를 합니다. 이 묵상이라는 단어는 우리가 이제 시편 1편에서 우리가 잘 알 수 있듯이 주야로 주의 말씀을 묵상하는 자로다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 이 묵상이라는 단어는 사실은
이 행동과 어떤 동작의 표현에 더 가깝습니다. 그러니까 성경을 읽는 것, 성경을 소리내어서 중얼중얼 읽는 것, 이러한 행위들을 표현할 때 이 히브리인들은 그렇게 이 묵상이라는 단어를 썼어요. 네, 그래서 지금도 실제로 성경을 읽는 사람들은 어떻게 하냐면, 히브리인들은 지금도 그렇게 해요. 어떻게 하냐면 이렇게 벽을 기대고 이렇게 성경을 막 읽기도 하고, 자기가 암송했던 말씀을 막 이렇게 외우기도 합니다. 예, 목소리를 내면서요. 네, 어쨌든 우리가 이 유대 묵상으로서, 고대의 유대 묵상으로서의 이 성경이라는 말은 고대 문학의 어떤 기법 중에 이 묵상이라는 포커스를 두고 오늘 이 말씀을 살펴볼 거라는 거예요. 특별히 우리가 성경을 이렇게 쭉 보면서 성경의 핵심 관통되는 이야기가 예수 그리스도라는 사실을 우리가 함께 살펴보았습니다. 그래서 우리가 단순히 신약의 어떤 보충물 정도로 이 구약을 생각하면 안 된다, 이런 얘기를 드렸던 것 같아요. 그렇습니다. 우리는 이 구약은 또 구약으로서의 가치가 있고 신약은 신약으로서의 가치가 있는데, 항상 어려운 것은 무엇이냐면 이 구약 말씀은 보다 신약에 비해서 더 오래된 이야기이기 때문에, 그리고 또 더 오래된 저자들을 사용하셨기 때문에 그 당시의 이 문학적인 배경들을 우리가 좀 캐치하는 데 조금 어려움이 있다는 거예요. 그래서 오늘 앞서서 살펴본 영상은 그러한 면에서 한 가지를 우리가 포인트로 잡았어요. 그것이 뭐냐면, 애매모호한 것을 의도적으로 하나님께서 성경의 저자들을 통해서 사용하실 수 있다라는 점입니다. 네, 애매모호한 것. 우리가 소위 이제 애매모호하다라고 하면, 그거는 확실한 게 아닌 거니까 좀 이상한 거 아닙니까? 우리가 다른 길로, 곁길로 셀 수도 있는 것 아닌가요? 그런 위험성이 우리에게 있을 수 있는 것 아닌가요? 그렇게 이야기할 수 있죠. 그렇지만 하나님께서는 의도적으로 그 당시의 그 장과 그 절 속에서, 물론 장절은 우리가 지난번에 살펴봤듯이 우리가 후대에 이렇게 기록한 것이죠. 그런데 그 말씀의 그 순간에 우리가 이게 뭐지? 라고 하는 것이 어쩌면 하나님이 전체적인 이야기 속에서는 그 순간의 의도가 분명히 있다라고 우리가 이해할 수 있다는 거예요. 조금 어렵죠? 네. 그러니까 우리가 말씀을 쭉 해석하면서, 우리 모두는 사실 성경을 해석하는 사람들입니다. 그런데 이 성경을 해석함에 있어서 말씀이 약간 아리송하게 우리에게 전파될 때가 의도적으로 있다라는 거예요. 가령 이 창세기 2장과 3장의 말씀이 그렇습니다. 창세기 2장 3장에 보면은 여러분, 뱀이 어디서부터 왔는지, 그리고 뱀의 실체는 무엇인지에 대해서 성경은 세세하게 우리에게 설명해 주고 있지 않다는 거예요. 자, 그러면 성경이 그런 것들을 설명해 주지 않는 데는, 네, 그렇죠, 분명한 이유가 있을 수 있는 것이죠. 네, 오히려 창세기 2장과 3장에서는 뱀의 실체의 어떠함보다도 우리 인간들이 어떻게 타락해 갔는지에 대한 이야기가 더 자세하게 있는 거죠. 그 외에 이 뱀이 누군지에 대한 어떤 애매모호함이 분명히 있긴 합니다. 그런데 여러분, 그것은 하나님의 의도가 분명히 있음을 우리는 간파해야 한다는 거예요. 애매모호하다라는 점에서 그러면 우리는 또 이렇게 질문할 수 있어요. 목사님, 그러면 애매모호하다라는 것 자체가 이 성경에 결점이 있다는 것을 오히려 반증하는 것 아닙니까? 라고 물어볼 수 있습니다. 그렇지만 그렇지 않다라는 것이죠. 애매모호함이 있기 때문에 여기 안에서의 이 애매모호함은 오히려 성경의 의도에 맞게 어디에 더 집중을 해야 하는지를 분명히 이야기해 줄 뿐만 아니라, 이 애매모호함이 결코 또 그것 자체가 어떠한 결핍을 의미하지 않는다는 거예요. 자, 여러분, 하와를 유혹하고 또 아담을 타락하게 했던 이 뱀이 어떠한 존재인지는 우리에게 정확하게 알려준 바가 없습니다. 그렇지만 분명한 건 뭐냐면, 네, 그렇죠, 이 아담과 하와를 유혹했다. 그렇죠? 그런 부분들에서는 분명하게 이야기하고 있다는 거예요. 자, 여러분들, 우리가 성경을 읽다 보면 두 가지 애매모호함을 발견할 수 있어요. 하나는 내가 이 말씀에 대해서 익숙하지가 않아서, 특별히 구약 성경을 읽을 때 어떤 문학적인 기법들이 분명히 있는데, 그 안에 하나님의 의도하심이 분명히 있는데도 우리가 주의 깊게 보지 않아서 넘어가는 부분이 있고, 또 하나는 하나님께서 분명히 거기에는 신경을 쓰지 않도록 우리에게 그 애매모호함을 우리에게 주실 때가 분명히 있다라는 것이죠.
저는 여러분들이 첫 번째에 대한 부분이 여러분들에게 좀 숙제인 것 같아요. 우리 성경을 해석하는 사람들에게 있어서는 이것이 정말 큰 숙제입니다. 하나님께서 그 고대 유대의 어떤 문학적 장치를 사용하셨는데 그것을 우리가 캐치를 해야 하는데 그것을 캐치하지 못하고 갈 때가 상당히 많습니다. 그런 점에서 오늘 읽었던 이 사사기의 말씀이 그래요. 사사기 이 6장에 보면은 이 기드온 이야기가 나옵니다. 6장부터 8장, 아비멜렉 이야기까지 쭉 본다고 한다면 6장부터 9장까지 사사기에서 가장 많은 장을 할애하고 있어요. 이 기드온 이야기에 가장 많은 장을 할애하고 있는데 이 기드온 이야기를 우리가 요 사사기 6장 36절부터 40절 말씀만 보면 그게 어떤 뉘앙스가 담겨 있는지 사실 우리는 바로 캐치하기가 어렵습니다. 그런데요, 이 하나님께서 유대의 이 저자들을 사용하셔서 이 문학적인 것들을 사용하실 때 보면은 여기 분명한 의도가 있음을 우리는 알 수 있어요. 어떻게요? 6장부터 찬찬히 읽어가는 거예요. 찬찬히 묵상해 보면 그 답을 우리는 찾아낼 수 있습니다. 아니, 성령 하나님께서 그것을 찾아내도록 우리에게 조명해 주신다는 거예요. 자, 한번 36절 말씀을 제가 한번 또 읽어볼게요. 기드온이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시거든. 이렇게 시작하고 있습니다. 네, 기드온이요 하나님께 여쭙는 거예요. 그런데 이 여쭙는 것은 그냥 단순히 하나님께서 나를 통해서 이스라엘을 구원하실 거를 한번 저에게 확신을 주십시오. 어떤 그런 질문이 아니라 오히려 보다 더 하나님, 저는 믿기지가 않아요. 되게 굉장히 소극적인 기드온의 모습을 나타내주고 있다라는 것을 우리는 확증할 수 있어요. 그것을 어떻게 확증할 수 있냐면, 다시 계속 반복합니다. 6장부터 8장 전체의 이야기를 우리가 이해할 때 우리는 그 사실을 알 수 있는 거예요. 이 6장부터 8장 말씀을 보면은 이 이스라엘 백성들이 어디랑 이제 전쟁을 하냐면 미디안 족속들과 전쟁을 합니다. 그런데 미디안 족속들은요, 군대도 굉장히 많았습니다. 굉장히 강한 군대였어요. 그런데 하나님께서는 이상하게도 어떻게 하시냐면 우리가 잘 알고 있듯이 정말 소수의 사람들, 정예 멤버들이라고도 표현을 하지만 물론 그렇게 볼 수도 있지만 300명이라는 그런 사람, 300명의 용사들만 추려서 그렇게 전쟁을 하게 합니다. 자, 여러분, 여기에도 우리가 계속해서 반복되는 유대 문학적인 장치가 있어요. 그건 뭐냐면 하나님께서 의도하신 바가 뭐냐면 자꾸만 이스라엘 백성들을 누굴 보게 되냐면 사람들의 숫자를 보는 거예요. 군대의 그 숫자, 그리고 군대의 어떠함, 사람들의 어떠함을 자꾸 보게 되는데 하나님이 일부러 그 소수의 사람들로 또 충분하다. 누구를 통해서요? 하나님만 있다면 그 모든 미디안 족속의 군대들을 무찌르는 것은 충분하다라는 사실을 나타내 보이시고자 그렇게 사람들을 추리고 또 추려서 결국에는 승리케 하시는 과정이 나타나 있거든요. 그렇게 어떻게 보면은 이스라엘은 계속해서 하나님의 어떤 확신, 하나님을 향한 확신이 없다는 사실을 이 문학적인 어떤 서술로서 계속해서 우리에게 알려줘요. 이 이야기의 흐름이 그렇습니다. 여러분, 그래서 성경을 어떻게 해야 돼요? 주야로 묵상하셔야 합니다. 여러분, 말씀을 그냥 본문만 딱 읽을 것이 아니라 이 본문에 정말 나타나 있는 분명한 의미를 알기 위해서는 이처럼 말씀이 어떻게 흐름이 이어져 가고 있는지, 그리고 또 이런 의도적인 하나님께서 이 말씀을 이렇게 하시는 이유가 무엇인지를 우리는 캐치할 수 있어야 한다는 거예요. 참 어려운 이야기죠. 어려운 이야기예요. 그렇지만 사실은 되게 어떻게 보면은 우리는 이러한 부분이야말로 우리가 더욱더 성경을 묵상하게 되는 한 과정으로 우리를 초대한다는 그 의미를 우리는 또 캐치할 수 있습니다. 이런 거예요. 예를 들어서 여러분들 치즈케이크 좋아하십니까? 치즈케이크. 치즈케이크를 먹을 때 여러분 다양한 치즈케이크 있잖아요. 그죠? 다양한 치즈케이크 있는데 뭐 이름도 다양하더라고요. 여러 가지 치즈케이크 있는데 여러분 뭐 다양한 겉모양이 뭐 색깔이 검었든 뭐 노랗든 하얗든 어떻든지 간에 여러분 우리가 그것을 치즈케이크라 부를 수 있는 것은 무엇이냐면 그것을 실제로 맛보았을 때 아, 이건 치즈케이크구나 우리 분명하게 알 수 있잖아요. 네,
그 색깔만 봤을 때는 애매모호합니다. 네, 이게 빨간데 이게 진짜 치즈케이크 맞나? 이렇게 할 수 있어요. 근데 막상 먹어보면 어때요? 아, 이거 치즈케이크 맞네. 네, 목사님 치즈케이크를 좋아해서 이렇게 한번 비유해 보았습니다. 네, 그렇기 때문에 여러분, 이 우리의 어떤 문화와 어떤 다름에서 오는 이 어색함이 있죠. 네, 본문이 가져다주는, 아니 왜 그냥 바로 하나님이 우리 시편에서 보면 복 있는 사람은 이런 사람이야, 또 이런 사람은 복 있는 사람이 아니야, 이렇게 분명하게 악인과 의인을 분명하게 정의 내려주는 그런 텍스트도 있지만, 때로는 하나님이 이 이야기의 흐름 속에서 우리가 스스로 그 이야기 속에 풍덩하고 빠져들게 하여서 그 말씀을 계속해서 묵상하도록 하는, 그렇게 초대하는 의도가 있는 그런 본문들을 우리 마주하게 된다는 거예요. 조금 어려울 수 있지만 여러분들이 정말 조금만 생각해 본다면 이러한 것이 얼마나 큰 하나님의 은혜인지 또 모릅니다. 여러분, 이렇게 말씀을 계속해서 묵상하는 것 굉장히 중요합니다. 여러분들이 말씀을 볼 때 이 원 맥락에서 그 당시의 문화 배경과 그 문학적인 그런 흐름들을 캐치하지 못하면서 오는 애매모호함은 우리가 계속해서 성경을 묵상함으로써 여러분들이 캐치해내야 할 부분인 거죠. 다시 말해서 성경이 우리를 초대하고 있는 것입니다. 네, 여러분, 성경의 세계로 초대함을 여러분들이 받는 거예요. 자, 그러면 여러분들이 이렇게 말씀을 묵상해 갈 때 한 가지 놀라운 것이 생깁니다. 그것은 무엇이냐면, 말씀을 내가 해석하고 읽는데 말씀이 나를 비추어 주는 놀라운 그러한 경험을 하게 된다는 것이죠. 말씀이, 여러분, 내가 말씀의 글씨를 이렇게 읽게 되지만 그 말씀의 본문을 막 해석하면서 내가 이 의미가, 참된 의미가 뭘까 이렇게 추적하고 또 연구하고 발견해가는 과정 속에서 도리어 이 말씀을 통하여 나를 비추게 되는 그러한 경험을 하게 된다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 당시의 문화적인 배경이 다르고 또 당시의 어떤 환경들이 다 달라요. 현대 세계를 살아가는 우리와는 정반대죠. 다양한 면에서 다른 점들이 있는데 그러한 면들을 뛰어넘어서 성령 하나님께서 이 말씀을 통해서 나를 비추신다는 거예요. 자, 그래서 우리는 성경을 통해서, 성경이 나를 해석하게 함을 통해서 어떤 것을 발견하냐면 우리는 크게 세 가지를 발견할 수 있습니다. 첫 번째는 무엇이냐면 하나님이 어떠한 분이신가, 시대를 초월하여서 그 하나님은 어떠한 분이시고 우리에게 어떠한 일을 이루시는가, 그것을 우리는 발견할 수 있어요. 두 번째는 무엇이냐면 이 세상에 대한 것을 알게 됩니다. 세상이 어떻게 시작되었고 또 어떤 성질을 갖고 있고 또 이 세상 사람들은 어떻게 생각하며 살아가며, 그러한 어떤 역사적이고 전체적인 그러한 그림들을 우리는 오히려 성경을 통해서 우리는 볼 수 있습니다. 세 번째가 나 자신이에요. 나 자신을 말씀을 통해 비추어 봅니다. 다양한 사람들, 다양한 성경 속에서 나타나는 그런 인물들을 통해서, 그러한 이야기들을 통해서 우리를 오히려 보게 된다는 거예요. 자, 우리의 이야기는 이렇게 인생의 이야기들이 쭉 여러 갈래로 나타나게 될 것입니다. 여러분들은 여러분들의 이야기가 있어요. 저는 저의 이야기가 있습니다. 그 인생의 이야기 속에서 하나님께서는 어떻게 우리가 살아가길 원하시고 또 하나님은 실제로 우리 삶 속에서 어떻게 지금 일하시는지를 우리는 이 성경 말씀을 곰곰이 생각해 볼 때, 그렇게 묵상해 갈 때 오히려 하나님께서 그 말씀을 통해서 우리가 어떻게 가야 할 바를 알려주신다는 거예요. 주로 이제 성경을 우리가 볼 때 크게 이제 네 가지 과정을 통해서 성경을 해석해 갑니다. 첫 번째는 뭐냐면 본문 비평이에요. 좀 어려운 말일 수 있는데 본문이 무엇인지를 규정하는 일입니다. 두 번째는 역사와 문학 비평이에요. 이 본문에 그 당시에 담겨 있던 그 역사를 추적해 가는 것이고, 사실 이제 그러한 의미에서 오늘 마지막 이 네 번째 시리즈가 여기에 조금 더 초점이 있습니다. 세 번째는 무엇이냐면 주해의 과정이에요. 이 주해의 과정은 무엇이냐면 성경이 성경 안에서 어떻게 연결되어 있는지를 탐구하는 거예요. 네 번째는 고찰의 과정입니다. 이 어떻게 본문을 해석해 왔는지의 역사를 우리가 다루어 보는 것이죠. 그리고 또 그 의미를 어떻게 오늘날 수용할 수 있을까. 저도 말씀을 준비할 때 이 네 가지의 과정들을 염두하고 말씀을 준비합니다. 단순히 그 당시의 문학으로 그칠 것도 아니고 또 그 이야기들이 통전적인 이야기들만 우리가 강조할 것도 아니고 또 따로 구약은 구약대로, 신약은 신약대로 이렇게 파편적으로 볼 것도 아닙니다.
더더구나 그러면 현 시대에서 이 말씀은 어떠한 의미를 비추는가? 그냥 단순히 우리에게 교훈을 주는 것으로 끝나는 것인가? 그것도 아니라는 것이죠. 성령 하나님께서 이 말씀을 기록하시고 그 당시의 저자를 통하여서 오늘날 우리에게 어떠한 고찰을 주시는지, 어떠한 적용점을 우리에게 주시는지까지의 그 과정은 굉장히 섬세해야만 합니다. 굉장히 여러분들이 이 말씀이 나를 해석하도록 여러분들은 그 말씀을 오히려 잘 볼 수 있도록 여러분들은 계속 연구해야 하고 계속해서 보고 또 묵상해야 한다는 것이죠. 말씀을 맺겠습니다. 여러분, 말씀을 묵상한다는 것은 말씀을 계속해서 지속적으로 반복적으로 여러분들이 한 본문에만 국한하는 것이 아니라 큰 그림에서 이 말씀의 흐름을 보시고 또 문학의 장르들을 보시고 또 성경에서 어떤 기법으로 이렇게 쓰여져 갔는지 그 의도는 무엇인지를 파악해 가면서 하나님의 조명하심을 따라 우리가 그 말씀 그렇게 정수라고 하죠. 여러분, 잘 깎여진 다이아몬드처럼 그 다이아몬드의 보석을 찾아내는 일이 바로 이 성경을 해석하는 과정입니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 읽는 것은 그러므로 굉장히 중요하고 우리에게 소중한 신자의 본분입니다. 여러분들 그 사실을 깨달으시고 이번 한 주도 말씀을 잘 묵상하시길 바랍니다. 히브리어로 이 하가라고 하는데 이 하가는 아까도 말씀드렸지만 여러분 성경을 읊조리는 거예요. 어디에 있든지 어느 곳에 있든지 여러분 말씀을 암송하실 수 있으시면 암송하시면 좋겠고 또 성경을 이렇게 쭉 전체적인 그림에서 보시는 훈련도 하시고 여러분들이 다양한 방식으로 말씀을 묵상하셔서 이 귀한 하나님의 말씀이 내 삶을 비추일 수 있도록 오늘도 여러분들이 그렇게 힘쓰시는 그런 또 한 주를 그렇게 살아갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 기도원의 이 하나님께 물었던 이 말씀의 본문을 통하여 우리는 이 단편적인 이 말씀을 볼 때는 이해할 수 없었지만 전체적인 그림들을 우리가 알고 났을 때 이렇게 질문했던 그 의도, 그 애매모함이 비로소 풀리는 것을 발견할 수 있었습니다. 하나님께서는 때로는 숨어 계시기도 하고 때로는 그 의도를 고지곳대로 직설적으로 표현해 주시지 않을 때도 있는 것을 우리가 성경을 읽으면서 종종 깨닫게 됩니다. 하나님, 그렇지만 우리가 이 보물을 찾아내는 이 귀한 과정들을 우리가 잘 준비하고 잘 또 하나님의 말씀을 읽고 또 읽는 훈련을 함으로써 하나님의 이 신비한 말씀, 정말 우리에게 꼭 필요한 말씀이 우리의 삶을 비추일 수 있도록 하나님 저희들에게 은혜를 베풀어 주시고 그 훈련을 게을리하지 않도록 저희들을 붙들어 주옵소서. 한 주간도 이 귀한 말씀을 항상 손에 붙들고 우리의 눈에 있게 하고 우리 귀에 있게 하여서 하나님의 말씀 가운데 우리가 한 주를 또 거할 수 있도록 주님 저희들을 붙들어 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.